یہ کہانی ہے آمنہ اور حریم کی۔ آمنہ اور حریم ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ آمنہ کی باتیں سننے کے بعد حریم زار زار رونے لگی کہ میں کسی سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے پیار میں بالکل اندھی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ کو بھی بھول گئی تھی۔ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے، ہر طرح کی اس کی زیادتی اور تکلیف برداشت کی۔ جتنی محبت میں نے اس سے کی تھی اس سے دوگنی تکلیف مجھے دی، اور وہ پھر بھی چلا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے آمنہ جیسے اس نے میرا دل اپنے پاؤں تلے کچل دیا ہو۔ آج بھی میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، میرے زخموں سے ابھی بھی خون رستا ہے، اور تکلیف کی یہ حالت ہے جیسے کوئی آری سے میرا جسم کا ایک ایک حصہ بے دردی سے کاٹ رہا ہو۔ میں اس کی یادوں سے رہائی چاہتی ہوں آمنہ، لیکن کوشش کے باوجود بھی اس دلدل میں مزید پھنستی جا رہی ہوں۔ میں کیا کروں آمنہ، میری تکلیف کم نہیں ہوتی۔ آمنہ کو حال دل سنانے کے بعد حریم اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر بہت بے بس دکھائی دی۔ تم نے اس کو اللہ سے بھی زیادہ اہمیت دی تھی، اس کی محبت میں اللہ کو بھول گئی تھی، بس یہی تمہاری سب سے بڑی خطا تھی حریم۔ جب ہم اللہ کی محبت کا حق کسی اور کو دیتے ہیں، جب ہم اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ کر اپنی محبت کا خواب سجاتے ہیں، تو اللہ ہمیں اسی چیز کے ہاتھوں توڑ دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم محبت کے خواب سجاتے ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ ہمیں خاک کے پتلے کے لیے خالقی حقیقی کی محبت بھول جاتے ہیں۔ محبت بہت خوبصورت اور پاکیزہ جذبہ ہے، یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتی حریم۔ جس محبت نے آپ کو سجدہ کرنا سکھایا ہو، دعا مانگنے کے آداب سکھائے ہو، صبر کرنا سکھایا ہو، شکر کرنا سکھایا، سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر یقین رکھنا سکھایا ہو، وہ محبت کیسے گناہ ہو سکتی ہے؟ لیکن جب یہی محبت آپ کو اللہ سے دور کر دے اور آپ بس ایک خاک کے پیچھے اس پاک ذات کی محبت کو نظر انداز کر دو، پھر یہ گناہ بن جاتی ہے۔ پھر چاہے خواب کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ سجائے ہو، بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ حریم آمنہ کی باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ تو کیا اللہ نے مجھے اسی بات کی سزا دی ہے آمنہ؟ حریم نے بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ تم ایسا نہ سوچو حریم، بس یہ سوچو ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آنے والے کسی بڑے امتحان اور تکلیف سے بچایا ہو، مگر ایسی چیز کو بھول جانا آسان نہیں ہوتا جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے ہو، جس کا ساتھ ہونا ہی زندگی لگتا ہو۔ کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھار تو ایسا بھی لگتا ہے جیسے یہ وقت رک سا گیا ہے، دل نکل کر باہر آ جائے، یا پھر شاید یہ دل اب دوبارہ ہنسنا بھول جائے گا۔ اور ایسا صرف تبھی ہوتا ہے جب ہم یہ تسلیم نہیں کر پاتے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور ہماری بہتری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو جا رہا ہے اسے جانے دو، کیونکہ جانے والا وہی ہوتا ہے جو ٹھہرنے کے لیے نہیں آتا۔ اللہ کبھی بھی کسی بھی چیز یا انسان کو ہماری زندگی میں بے مقصد نہیں بھیجتا ہے حریم۔ کچھ آندھی کی طرح آتے ہیں اور آندھی کی طرح واپس چلے جاتے ہیں، کچھ ٹھہر جانے کے لیے آتے ہیں اور کچھ صرف سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا آپ کی زندگی میں اتنا سا حصہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں آپ کی آزمائش کے لیے چن رکھا ہوتا ہے، اور جب ان کا کام ختم ہو جاتا ہے تو انہیں جانا ہوتا ہے، اور وہ بھی تمہاری زندگی میں صرف تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا۔ اس شخص کے پیچھے کبھی مت بھاگو جو تم سے دوری چاہتا ہو، جو تمہارے لیے تو بہت کچھ ہو لیکن تم اس کے لیے کچھ نہ ہو، جو تمہاری محبت کی قدر نہ کر سکی، جو تمہاری آنسوؤں کی لاج نہ رکھ سکی، جو تمہاری تکلیف کو تمہاری آنکھوں سے پہچان نہ سکی، جو تمہاری محبت کو ایسے کچل ڈالے کہ اس کا نام سنتے ہی تمہارا جسم اور روح کانپ اٹھے، جس نے تمہاری مسکراہٹ تک چھین لی۔ کیونکہ ایسا انسان اگر ایک دفعہ تم پر آسمان گرا سکتا ہے تو دوسری بار گرانے میں بھی ذرا برابر وقت نہیں لگائے گا۔ اور اللہ کو تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے حریم، اس کو تمہاری آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی نہیں برداشت۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا ایک بندہ دوسرے بندے کے در پر محبت کے لیے بار بار ٹھکرائے جائے، دھتکارا جائے، اور وہ خاموشی سے دیکھتا رہے؟
बस इसलिए उसने तुम्हें ऐसे इंसान से दूर कर दिया है जिसे तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं, जो तुम्हारी मोहब्बत के बदले मोहब्बत तो क्या, एक पल की मुस्कुराहट भी न दे सके। और याद रखो हरीम, इंसान की मोहब्बत सिर्फ ज़रिया होती है अल्लाह तक पहुँचने का। हरीम आमना की बातों को बहुत गौर से सुन रही थी और देख रही थी कि उसकी हम उम्र की लड़की ज़िंदगी की तलखियों को इतनी अच्छे से कैसे जान सकती है। और फिर हिम्मत करते हुए हरीम ने आखिरकार पूछ ही लिया, क्या आमना तुम भी? हरीम ने सवालिया नज़रों से आमना को देखते हुए पूछा। हाँ हरीम, आमना ने सामने देखते हुए जवाब दिया। आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, तुम्हारी तरह ही ठोकर खाई हुई थी और तुम्हारी तरह ही तकलीफ़ में रहती थी और इसी तरह बिलखती रहती थी जैसे तुम हो आज। तुम्हें देखकर मुझे आज अपना माजी याद आ गया। एक बार फिर से पुरानी आमना याद आ गई। मुझे भी ऐसा लगता था शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। शायद उस शख्स के जाने के बाद मेरा वजूद तो कायम था, लेकिन रूह परवाज़ कर गई थी। मुझे भी ऐसा ही लगता था, शायद इस तकलीफ़ के गिरफ्त से कभी नहीं निकल पाऊंगी। मैं हमेशा उसकी पंजों में जकड़ी रहूंगी। मुँह करवट मुझे कहीं चैन नसीब नहीं होता था और दिल इस कदर तकलीफ़ में होता था जैसे वो मुझसे रो रो कर रिहाई की अपील कर रहा हो, कह रहा हो कि बस आमना, इससे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करना मेरी बस की बात नहीं। मुझे आज भी वो इज़्तिराब की हालत में गुजरी रातें याद है, जब बिस्तर पर लेटते मैं सुकून की गर्ज से बार बार करवटें बदलती थी कि शायद एक पल को ही मेरे दिल को सुकून मिल जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी नाकाम रहती थी। सुबह का सूरज निकलने ही वाला होता था कि समुद्र की लहरों की तरह मेरी तकलीफ़ भी ठाटे मारती थी और दीन की उजालों से इस कदर नफ़रत हो गई थी जैसे ये सूरज मुझ पर हंसता था और मेरे ज़ख्मों पर रोशनी डाल डाल कर सबके सामने खोल कर मेरा तमाशा बनाता था। मैं अल्लाह से यही कहती रहती थी, आखिर ये उजाला आता ही क्यों है? ये सूरज मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कता है। और फिर चीख उठती थी, रात की तारीखियों में हिचकियाँ ले लेकर अल्लाह को पुकारती थी और सजदों में ऐसे बिखर जाती थी जैसे रेत की बोरी ज़मीन पर गिरने की वजह से रेज़ा रेज़ा बिखर जाए। और तुम जानती हो हरीम, सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या थी? कोई मेरी हिचकियाँ न सुन ले, उसकी वजह न पूछ ले। ज़िंदगी से बिल्कुल नफ़रत सी हो गई थी। ज़िंदगी की रौनकें, चंचल शौक़ें, कुछ भी दिल को नहीं भाता था। जब तक मैं अपनी ख्वाहिशात के लिए अल्लाह से ज़िद बांधती रही, तब तक मैं बेसकून रहती थी। और पता है, जब अल्लाह आपको किसी की हकीकत दिखाता है तो आपको इशारा दे रहा होता है कि वो बंदा तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। मुझे भी अल्लाह ने बहुत बार इशारे दिए, लेकिन मैं अपनी ज़िद में इतनी आगे निकल गई थी कि अल्लाह के इशारों को कभी समझी ही नहीं और न ही मुझे कुछ समझने वाला था। और शायद यही वजह थी कि मैंने उस तक पहुंचने में बहुत वक्त लगा दिया। और पता है हरीम, जब हम अल्लाह से ज़िद बांधते हैं ना, तो हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है और इस ला हासिल चीज़ के पीछे नंगी पाँव इतना भगाता है कि दिल के साथ साथ रूह भी थक कर चकनाचूर हो जाती है और आखिर थक हार कर अल्लाह के दर पर जाकर हार मान ही लेते हैं। और तुम्हें पता है, आज से 3 साल पहले मेरी दादी माँ ने मुझे क्या सिखाया था? जो नाक़दरे लोग होते हैं ना, उनको तुम आब हयात के प्याले में भी मोहब्बत का जाम भर कर दोगी, तब भी ये पाँव से ठुकरा देंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के दिल में मोहब्बत के खाने में एक सुराख होता है जहाँ सच्ची मोहब्बत कभी नहीं ठहरती। और ऐसे लोग बहुत ही बदनसीब होती हैं। पहले दादी माँ की ये बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ समझ आने लग गई। और ये सब बातें तुम्हें बताने का मेरा मकसद यही है कि हर तकलीफ़ दम तोड़ जाती है। यकीन नहीं है तो मुझे देखो, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी दुआओं की वजह से हूँ। अगर आज मैं उस तकलीफ़ के शिकंजे से निकल पाई हूँ तो सिर्फ़ अल्लाह पर यकीन और अपनी दुआओं की वजह से। तुम भी उन सब से बहुत जल्द निकल आओगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें ख़ुद कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी तुम्हें आकर नहीं उठाएगा, कोई भी सहारा नहीं देगा, कोई नहीं कहेगा कि बस हरीम अब खुद के लिए भी तो जियो।
वो तुम्हारा दुख दर्द सुनेंगे, तुम पर तरस खाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग तमाशाई होते हैं और बाद में तुम्हारी तकलीफ़ को, तुम्हारे एहसासात को हंसी में उड़ा देंगे। आगे बढ़ने के लिए और माजी भुलाने के लिए सिर्फ पहला कदम ही मुश्किल होता है, और अगर तुमने वो कर लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हरीम, जो तुम हो वो तुम हो, जो तुम कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता, और अगर जो तुम कर गई तो तुम सब कुछ कर सकती हो। लेकिन एक शर्त ये है कि पहला कदम तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा।